विद्यार्थी मित्रों, चैप्टर 6 पेशियों भाग 8 प्राणी पेशी जेमा संयुक्त आजना विडियो में આપણે संयुक्त अधिच्छेद्य पेशी, स्त्रोत अधिच्छेद पेशी અને પરિવર્તિત अधिच्छेद पेशी વિશે જોવાના છીએ। એ પહેલાં આપણે પ્રાણી પેશીનો ચાર્ટ જોઈ લઈએ। प्राणी पेशी में तमने खबर है प्रमाणे प्राणी पेशीना 4 भाग पड़े छे। अधिच्छेद पेशी, संयोजक पेशी, चेता पेशी और स्नायु पेशी। जे पैकी अधिच्छेद पेशीना 6 प्रकार जे आपणे समझी चूक्या छीए। बाकी संयोजक पेशी, चेता पेशी और स्नायु पेशी विषय आपणे समझवानुं बाकी छे। अधिच्छेद पेशी में जे सरल अधिच्छेद पेशी और संयुक्त अधिच्छेद पेशी है, जे पैकी सरल अधिच्छेद पेशीना 6 प्रकार लादिसम, घनाकार, स्तंभाकार अधिच्छेद, पक्षमल अधिच्छेद, कूट स्त्रोत अधिच्छेद और ग्रंथि अधिच्छेद पेशी। जे पैकी घनाकार और स्तंभाकार में थोड़ो फेरफार थईने ग्रंथि अधिच्छेद पेशी बने छे। हवे जे संयुक्त अधिच्छेद पेशी है एना 2 प्रकार पड़े छे। एक है स्त्रोत और बीजी है परिवर्तित। संयुक्त अधिच्छेद पेशीना 2 प्रकार स्त्रोत अधिच्छेद पेशी और परिवर्तित अधिच्छेद पेशी। हवे आपणे स्त्रोत अधिच्छेद पेशी विषे जोईए। संयुक्त अधिच्छेद पेशी और सरल अधिच्छेद पेशी में फक्त एक ज फेरफार जोवा मळे छे અને તે ફેરફાર છે કે સંયુક્ત સરળ अधिच्छेद पेशी में आ जे आधार कला है नीचेनो जे भाग है એને આપણે आधार कला कहीए छे। अकोषीय आधार कला એટલે કે એમાં કોઈ કોષ હોતો નથી। એ अकोषीय आधार कलानी ઉપર કોષોનું એક જ સ્તર આવેલું હોય છે, બરાબર। તો એને આપણે સરળ अधिच्छेद पेशी કહીશું। પરંતુ જો अकोषीय आधार कला એટલે કે આ अकोषीय आधार कला है એની ઉપર कोषोना अनेक स्तरों आवेला होय। पहलू स्तर, एना पर बीजू है, त्रीजू है, चौथू है, बराबर 4 स्तरों आपने जोवा मळे छे। तो कही शकाय कि ज्यारे अकोषीय आधार कला पर कोषोना अनेक स्तरों आवेला होय तो एने आपणे स्त्रोत अधिच्छेद पेशी, संयुक्त अधिच्छेद पेशी तरीके ओळखीशुं। हवे संयुक्त अधिच्छेद पेशी में 2 प्रकार है, स्त्रोत अधिच्छेद और परिवर्तित अधिच्छेद पेशी। स्त्रोत अधिच्छेद पेशीनी वात करीए तो एना कोषो जुदा जुदा स्तरों रचे छे तथा ते एक ज आकारना होता नथी। अहींया तमे जोशो कि आ जे आकार है कोषोनो सौथी नीचेना स्तरनो एना करता एना उपरना स्तरना कोषोनो आकार अलग है, सौथी उपरना स्तरना कोषोनो आकार पण अलग अलग है। एटले कि एक सरखा आकारना कोषो होता नथी। पछी एक करता वधारे बीजो मुद्दो एक करता वधु स्तरीय गोठवणी धरावे छे, એટલે કે बहुस्तरीय स्वरूप धरावे छे। त्रीजो मुद्दो जोईए आपणे तो आधार कलाना कोषोना स्तरने मालपीगियन स्तर એટલે કે आ जे स्तर है एने आपणे मालपीगियन स्तर कहीशुं। सौथी नीचेनुं स्तर एने मालपीगियन स्तर तरीके ओळखवामां आवे छे। मालपीधियन नामना वैज्ञानिके एनी शोध करेली माटे एने मालपीधियन स्तर कहीए छीए। अंकुरणीय स्तर सतत कोष विभाजन पामीने नवा कोषो उत्पन्न करे छे, એટલે કે એના પછીનું જે સ્તર છે એમાંથી જ સતત કોષો નવા ઉત્પન્ન થતા જાય છે। એટલે નવા કોષો ક્યાં ઉમેરાય તો ઉપરની તરફ ઉમેરાય છે। એટલે ઉપરની તરફ આપણને અલગ અલગ પ્રકારના સ્તરો જોવા મળે છે। એટલે બહુસ્તરીય રચના ધરાવે છે। પછી સપાટીના घसारा तथा दबाण ने लीधे मुक्त सपाटीना कोषो चपटा बने छे। आ सौथी उपरनी सपाटी एटले के मुक्त सपाटी कहेवाय। तो एना कोषो केवा होय छे? चपटा होय छे, कारण के घसाराने कारणे ए चपटा थई जाय छे। दबाण अने घसाराने कारणे उपरथी सतत दबाण आवतुं होय अने घसारो पण लागतो होय, परिणामे ए कोषो केवा थई जाय छे? चपटा थई जाय छे। हवे जे घनाकार स्त्रोत अधिच्छेद पेशी अथवा तो अधिच्छेदना जे कोषो छे
એ સપાટી પરના કોષો કેવા હોય છે? તો ઘનાકાર હોય છે. એટલે ઘનાકાર સ્ત્રુત અધિચ્છદમાં ઉપરની સપાટીના જે કોષો હોય છે કેવા હોય છે? ઘન આકારના હોય છે, સમઘન આકારના હોય છે. હવે આપણે સ્થાનની વાત કરીએ તો આ જે સ્ત્રુત અધિચ્છદ પેશી છે કયા ભાગમાં જોવા મળે? જે ભાગોમાં ઘસારો વધુ જોવા મળે છે ત્યાં પેશી વધુ જોવા મળે છે. જેમ કે ચામડીનું અધિચમ એટલે કે ચામડીનું સૌથી ઉપરનું સ્તર, પછી મુખ ગુહાની સપાટી, જીવા એટલે કે જીભ, અન્નળી અને સસ્તન પ્રાણીઓમાં યોનિ માર્ગમાં જોવા મળે છે. પછી જે લાળ ગ્રંથિ છે સ્વાદુપિંડની મોટી નલિકામાં પણ તે જોવા મળે છે. એટલે કે આ સ્થાન છે કે જ્યાં આપણે સંયુક્ત અધિચ્છદ પેશી પૈકીના જે સ્ત્રુત અધિચ્છદ પેશીના પેશી છે એને આપણે જોઈ શકીએ છીએ. કાર્યની વાત કરીએ તો આપણને ખબર છે એ પ્રમાણે શું કરે છે? તો જે તે અંગને ઘસારા સામે રક્ષણ આપવાનું અને અંગોના સપાટી પર આચ્છાદન પૂરું પાડે છે. એટલે કે જે તે અંગને શું કરે છે? ઘસારા સામે રક્ષણ પૂરું પાડે છે. એટલે કે જે ઘસારો લાગુ પડે છે ઉપરની સપાટી પર એ ઘસારા સામે એને રક્ષણ આપે છે. પછી સૌથી નીચેની તરફ જે પેશીઓ આવેલી છે એમને પણ એ રક્ષણ પૂરું પાડે છે. એટલે આ રીતે આપણે સમજી શકીએ કે સ્ત્રુત અધિચ્છદ પેશી જે છે એ સ્ત્રુત અધિચ્છદ પેશીના કોષો જુદા જુદા સ્તરો રચે છે અને એક જ આકારના હોતા નથી. સાથે સાથે આધાર કલા જે છે અકોષીય આધાર કલા એને આપણે માલ્પિધિયન સ્તર તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ. પછી જે આધાર અંકુરણીય સ્તર એટલે કે આ જે સ્તર છે અંકુરણીય સ્તર કહેવાય. એ અંકુરણીય સ્તરમાંથી જે કોષો છે સતત વિભાજન પામે છે અને નવા કોષો એમાં ઉમેરાતા જાય છે. પરિણામે આપણને કોષોના એક સ્તર ઉપર બીજું સ્તર, ત્રીજું સ્તર એ પ્રમાણે સ્તરો વધતા જાય છે અને આપણે સ્ત્રુત અધિચ્છદ પેશી અથવા તો સંયુક્ત અધિચ્છદ પેશીની રચના જોઈ શકીએ છીએ. સ્થાનની વાત કરી તો સ્થાન તો જે ભાગોમાં સૌથી વધારે ઘસારો લાગુ પડતો એવા જગ્યાએ જોવા મળે. ચામડીનું સૌથી ઉપરનું સ્તર, મુખ ગુહાની સપાટી અંદરની બાજુએ, જીભમાં, અન્નળી અને સસ્તન જે પ્રાણીઓ છે એમના યોનિ માર્ગમાં પણ એ જોવા મળે છે. એ ઉપરાંત લાળ ગ્રંથિ છે, સ્વાદુપિંડની મોટી નલિકા છે ત્યાં પણ એ આપણને જોવા મળે છે. કાર્ય તો હમણાં જ સમજાવ્યું એ પ્રમાણે તે અંગોના ઘસારા સામે રક્ષણ આપવાનું અને અંગોની સપાટી પર નીચે તરફ આવેલી આચ્છાદન પૂરું પણ પાડે છે. નીચે તરફ આવેલી પેશીઓ સામે રક્ષણ અથવા તો એ આવેલી પેશીઓને રક્ષણ આપવાનું કાર્ય કરે છે. આ પેશી જે સૌથી ઉપરના સ્તરમાં આવેલી હોવાથી અથવા તો સૌથી ઉપરના અંગના સૌથી ઉપરના ભાગમાં આવેલી હોવાથી એ પેશીની નીચે એટલે કે આ જે સ્ત્રુત અધિચ્છદ પેશી છે એની નીચે જે પેશીઓ આવેલી છે એ પેશીઓનું પણ એ રક્ષણ કરે છે અથવા તો એમને રક્ષણ પૂરું પાડે છે. હવે જે સ્ત્રુત અધિચ્છદ પેશી છે એના બે પ્રકાર છે. કેરાટિન વિહીન સ્ત્રુત અધિચ્છદ પેશી અને બીજી જે છે તે છે કેરાટિન યુક્ત સ્ત્રુત અધિચ્છદ પેશી, જેમાં કેરાટિન નામનું દ્રવ્ય આવેલું હોય, પ્રોટીન આવેલું હોય, અદ્રાવ્ય પ્રોટીન જે કોષીય સપાટી પર હોય એટલે જે કોષીય સપાટી હોય છે એની ઉપર આવેલું હોય છે. તો એ ધરાવતા સ્ત્રુત અધિચ્છદ પેશીને આપણે કેરાટિન વિહીન એટલે કે જેમાં એ દ્રવ્ય ન આવેલું હોય, બરાબર, હોતું નથી, તેને આપણે કેરાટિન વિહીન સ્ત્રુત અધિચ્છદ પેશી કહીએ છીએ. ક્યાં જોવા મળે? તો મુખ ગુહા, કંઠનળી, અન્નળી અને બેજવાળી સપાટી પર જોવા મળે છે. કેરાટિન યુક્ત સ્ત્રુત અધિચ્છદ પેશી કોષીય સપાટી પર અદ્રાવ્ય, કોષીય સપાટી પર અદ્રાવ્ય પ્રોટીન આવેલું હોય જેને આપણે કેરાટિન કહીએ છીએ. તો કેરાટિન આવેલું હોય કોષીઓની સપાટી ઉપર તો એને આપણે એવી પેશીને કેરાટિન યુક્ત સ્ત્રુત અધિચ્છદ પેશી કહીશું. અહીંયા તમને આકૃતિ 1 અને 2 આપેલી છે જે ક્રમશઃ કેરાટિન
વિહીન એટલે કે અહીંયા કેરેટીન હોતું નથી અને અહીંયા કેરેટીન યુક્ત એટલે કે અહીંયા કેરેટીન જોવા આપણને મળે છે. અધિચ્છદ પેશીની આકૃતિ આપણને આપેલી છે. હવે આપણે જોઈએ પરિવર્તિત અધિચ્છદ પેશી. પરિવર્તિત એટલે કે પરિવર્તન થાય છે એટલે કે સંયુક્ત અધિચ્છદ પેશીમાં વિશિષ્ટ પ્રકારનું પરિવર્તન જોવા મળે છે અને પરિણામે આપણને પરિવર્તિત અધિચ્છદ પેશી મળે છે. એટલે કે જે વિશિષ્ટ પ્રકારનું એમાં કોઈ ફેરફાર જોવા મળે સ્ત્રુત અધિચ્છદ પેશીમાં, સંયુક્ત અધિચ્છદ પેશીમાં, તો આપણને આપણે પરિવર્તિત અધિચ્છદ પેશી કહીશું. સામાન્ય રીતે આપણને ક્યાં જોવા મળે તો ઉત્સર્ગ અંગોના માર્ગમાં. ઉત્સર્ગ અંગો એટલે કે જે શરીરના નકામા પદાર્થો છે એ નકામા પદાર્થોને શરીરની બહાર કાઢતા જે અંગો છે એ અંગોમાં આપણને એ જોવા મળે છે. જેમ કે આપણે મળદ્વાર કહીએ તો એવા અંગોમાં આ પરિવર્તિત અધિચ્છદ પેશી જોવા મળે છે. કારણ કે આ અધિચ્છદ પેશીમાં રહેલા કોષો કેવા હોય છે? સ્થિતિસ્થાપક કોષો હોય છે. માટે વધુ સ્થિતિસ્થાપક હોય છે એટલે કે સંકોચન અને વિમોચન ધરાવે છે. માટે એવી જગ્યાએ આપણને આ પરિવર્તિત અધિચ્છદ પેશી જોવા મળે છે. અહીંયા તમને પરિવર્તિત અધિચ્છદ પેશીની એક આકૃતિ પણ આપેલ છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે સંયોજક પેશી, પ્રાણી પેશીના જે પ્રકારો છે તે પૈકી સંયોજક પેશી, સ્નાયુ પેશી અને ચેતાપેશી વિશે સવિસ્તાર માહિતી મેળવીશું. સાથે સાથે તફાવતના જે મુદ્દા છે કાસ્થી અસ્થિ વચ્ચેના એ જ પ્રકારે જે કંઈ સરળ અને સંયુક્ત અધિચ્છદ પેશી વચ્ચેના એ તફાવત પણ આપણે જોઈશું. સૌથી પહેલાં આપણે સંયોજક પેશીની વાત કરીએ તો એની વ્યાખ્યા જોઈએ. સંયોજક પેશી કોને કહેવાય? તો બે પેશીઓ કે અંગો વચ્ચે પૂરણ કે જોડાણ સાધી આધાર આપતી પ્રાણી પેશીને સંયોજક પેશી કહેવાય. સંયોજક એટલે સંયોજન કરવાનું કામ કરે છે, જોડવાનું કામ કરે છે. એટલે બે પેશી વચ્ચે પૂરણનું કામ કરે છે, જોડાણનું કામ કરે છે. માટે આપણે એને સંયોજક પેશી કહીએ છીએ અને આધાર પણ એ આપે છે. લક્ષણ તો પેશીના કોષો એકબીજા સાથે ઓછા જોડાયેલા અને તેમની વચ્ચે આવેલા વધારે પ્રમાણમાં આંતરકોષીય આધાર દ્રવ્યમાં ગોઠવાયેલા હોય છે. એટલે કે જે આંતરકોષીય આધાર દ્રવ્ય હોય છે એ વધારે પ્રમાણમાં જોવા મળે છે અને આ જે પેશીના કોષો છે એકબીજા સાથે ઓછા જોડાયેલા હોય છે. બરાબર, કોષો વચ્ચે જોડાણ ઓછું હોય છે પણ એ જે આંતરકોષીય દ્રવ્ય છે એ દ્રવ્યની અંદર આ ગોઠવાયેલા હોય છે. હવે આંતરકોષીય આધારક દ્રવ્યની વાત કરીએ તો તે જેલી જેવું એટલે કે જેલી જે આવે છે જેલી જેવું હોય છે, પોચું હોય છે, પછી પ્રવાહી અને ઘનતા ધરાવતું કે બરડ હોય છે. પ્રવાહી સ્વરૂપે હોય, જેલી જેવું હોય અને ઘનતા ધરાવતું હોય. ઘણીવાર એ બરડ પણ હોય છે, સહેલાઈથી તૂટી જાય તેવું. આંતરકોષીય આધારક દ્રવ્યની લાક્ષણિકતા સંયોજક પેશીના કાર્ય અનુરૂપ પરિવર્તનશીલ રહે છે. એટલે કે જે આધારક દ્રવ્ય જેમાં જોવા મળે છે પ્રવાહી સ્વરૂપે, એના લક્ષણો સંયોજક પેશીનું જેવું કાર્ય હોય એ પ્રમાણે એના લક્ષણોમાં ફેરફાર જોવા મળે અથવા તો ફેરફાર થાય છે. પ્રકાર તો જે સંયોજક પેશી છે એના પ્રકાર જોઈએ તો રુધિર, અસ્થિ, કાસ્થિ, અસ્થિબંધ, સ્નાયુબંધ, તંતુઘટક પેશી, મેદપૂર્ણ પેશી. આવા એના કુલ 7 પ્રકાર છે. અહીંયા તમને સંયોજક પેશી કઈ જગ્યાએ જોવા મળે છે એ તમને બતાવેલું છે. આ જે ભાગ છે જોડાણવાળો ભાગ, જોડવાનું કામ કરે છે હાથના બે ભાગોને, તો એવી જગ્યાએ કે જે જોડાણનું કામ કરે છે એવી જગ્યાએ આપણને સંયોજક પેશી જોવા મળે છે. હવે આપણે રુધિર વિશે જોઈએ. જો અહીંયા તમને રુધિરની વાત કરીએ આપણે તો રુધિર પ્રવાહી સ્વરૂપની સંયોજક પેશી છે. એટલે કે રુધિર જે છે એ પ્રવાહી સ્વરૂપે જોવા મળે છે. હવે રુધિરમાં 2 ભાગો પડે, એક રુધિર રસ અને બીજું રુધિર કોષો. એટલે કે જે રુધિર રસ છે
એમાં શું જોવા મળે તો તે પ્રવાહી સ્વરૂપે હોય. આંતરકોષીય આધારક દ્રવ્ય છે, એટલે કે કોષોમાં જે કોષો છે રુધિર કોષો એ રુધિર રસમાં ગોઠવાયેલા હોય છે અને એ રુધિર રસ એ આધારક દ્રવ્ય તરીકેનું કાર્ય કરે છે. તેમાં પ્રોટીન, મીઠું અને અંતઃસ્ત્રાવો પણ આવેલા હોય છે. રુધિર કોષોની વાત કરીએ તો આપણે જે લાલ કણો, રક્તકણો કહીએ છીએ તે, પછી શ્વેત કણો, શ્વેત રુધિર કણો, લાલ રુધિર કોષો, શ્વેત રુધિર કોષો એટલે કે લાલ રક્તકણો, શ્વેત કણો અને ત્રાક કણો એ રુધિર રસમાં જોવા મળે છે. એટલે રુધિર કોષો 3 છે: રક્તકણ જેને લાલ રુધિર કોષો કહેવાય, શ્વેત કણ જેને શ્વેત રુધિર કોષો કહેવાય અને ત્રાક કણ. આ 3 પ્રકારના કોષો એ રુધિરમાં જોવા મળે છે. એ રુધિર રસમાં ભળેલા હોય છે. અહીંયા તમને આકૃતિમાં રુધિર રસ, પીળો ભાગ જે છે રુધિર રસ છે, પછી ત્રાક કણ બતાવેલા છે વ્હાઇટ કલરના, રક્તકણને બતાવેલા છે લાલ રંગના. ત્યારબાદ શ્વેત કણના પ્રકારો, તેમાં લસિકા કણ, પછી અલ્કલરાગી કણ શ્વેત કણ, પછી અમ્લરાગી શ્વેત કણ, એક કેન્દ્રીય શ્વેત કણ અને તટસ્થ કણ. આ જે શ્વેત કણોના પ્રકાર છે એ બધા કણોને તમને અહીંયા આકૃતિમાં દર્શાવેલા છે. કાર્ય શું કરે, બરાબર? આ જે રુધિર છે, રુધિરનું કાર્ય શું છે? તો O2 અને CO2 જે શ્વસન વાયુઓ છે, પછી શરીરમાં પચેલો ખોરાક છે, અંતઃસ્ત્રાવો છે, ઉત્સર્ગ પદાર્થો છે, તે બધાને શરીરના એક ભાગથી બીજા ભાગમાં લઈ જવાનું અથવા તો વહન કરવાનું કામ કરે છે. હવે આપણે અસ્થિ વિશે જોઈએ. અહીંયા તમને અસ્થિની આકૃતિ આપેલી છે, એના ઊભા છેદ આપેલા છે. તો શરીરનું જે હાડપિંજર છે એનું હાડપિંજરનું નિર્માણ કરી શરીરને આકાર આપતી સંયોજક પેશી છે. શરીરનું હાડપિંજરનું નિર્માણ કરે અને શરીરને એક આકાર આપે છે. આપણા શરીરમાં જે હાડપિંજર છે એ હાડપિંજરને કારણે આપણને આપણો શરીરનો આકાર મળેલો છે. પછી એમાં શું હોય તો કેલ્શિયમ તથા ફોસ્ફરસના બનેલા આંતરકોષીય આધારક દ્રવ્યમાં અસ્થિકોષો ગોઠવાયેલા હોય છે. આથી આ પેશી કઠણ અને મજબૂત પણ હોય છે. જે અસ્થિપેશી છે ખૂબ જ કઠણ અને મજબૂત હોય છે. અસ્થિપેશી એટલે કે હાડકાં, આપણા હાડકામાં રહેલી પેશી. કાર્ય શું કરે તો શરીરના મુખ્ય અંગોને આધાર આપે, સાથે સાથે સ્નાયુ પેશીને જોડાણનું પણ કાર્ય કરે છે. સ્નાયુ પેશીને જોડવાનું અને આપણા અંગોને આધાર આપવાનું કાર્ય કરે છે. એટલે કે પ્રાણીના અંગોને આધાર આપવાનું કાર્ય કરે છે. હવે આપણે અસ્થિબંધ વિશે અને સ્નાયુબંધ વિશે જોઈએ. સૌથી પહેલાં અસ્થિબંધની વાત કરીએ તો અસ્થિબંધ 2 નજીકના કે ક્રમિક અસ્થિઓને એકબીજા સાથે જોડતી સંયોજક પેશી છે. આકૃતિમાં તમને અસ્થિઓ બતાવેલા છે નજીકના. આ પહેલી અસ્થિ અને બીજી અસ્થિ અહીંયા છે. એ બંનેને જોડાણનું આ કાર્ય કરે છે અસ્થિબંધ. આ પેશી ખૂબ જ સ્થિતિસ્થાપક અને મજબૂત હોય છે. તેમાં આંતરકોષીય આધારક દ્રવ્ય ખૂબ જ ઓછું હોય છે. એટલે કે આમાં આંતરકોષીય આધારક દ્રવ્ય હોય પણ એ ખૂબ જ ઓછું હોય છે. સ્નાયુબંધની વાત કરીએ તો સ્નાયુબંધ આપણને ઉપરની તરફ બતાવેલો છે. સ્નાયુ પેશીને અસ્થિ સાથે જોડતી છે. આ જે સ્નાયુ પેશી છે એને આ અસ્થિ હાડકાં સાથે જોડે છે, બરાબર? તે મજબૂત પરંતુ મર્યાદિત સ્થિતિસ્થાપકતા ધરાવે છે. આપણા હાથમાં જે સ્નાયુ પેશી રહેલી છે, સ્નાયુબંધ રહેલો છે, આપણને ખબર છે. આપણે આગળની તરફ આપણા હાથને વાળી શકીએ છીએ સ્નાયુ બંધને કારણે, પણ આપણે પાછળની તરફે હાથને વાળી શકતા નથી, બરાબર? એટલે એની સ્થિતિસ્થાપકતા હોય છે પરંતુ એ મર્યાદિત સ્થિતિસ્થાપકતા ધરાવે છે. હવે આપણે કાસ્થી વિશે જોઈએ. પહેલાં અસ્થિ વિશે જોયું, હવે કાસ્થી. તો કાસ્થી પેશીની રચનામાં પ્રોટીન અને શર્કરાના બનેલા આંતરકોષીય આધારક દ્રવ્યમાં કાસ્થી કોષો છૂટાછવાયા ગોઠવાયેલા હોય. કાસ્થી આપણને કઈ કઈ જગ્યાએ જોવા મળે તો નાક, કાન, ગળામાં. તમે નાક જોયું હશે, કાન જોયો હશે આપણે, બરાબર? તો કાનમાં કોઈ હાડકું હોતું નથી, નાકમાં કોઈ હાડકું હોતું નથી. નાકનો એટલે કે ઉપરનો જે ભાગ છે એની વાત કરીએ છીએ. અને શ્વાસનળીમાં પણ તમને આ પ્રકારના કાસ્થી જોવા મળે છે. કાનને તમે લઈ શકો, કાનથી તમને ખબર પડશે કે કાનમાં એક પણ પ્રકારનું હાડકું નથી, છતાં પણ કાન કેવો હોય છે, આમ થોડો કડક હોય છે, બરાબર? એ કાસ્થીને આભારી છે.
પછી તે ભાગને સ્થિતિસ્થાપકતા આપે છે. જેમ કે આપણા કાનને આપણે વાળી દઈએ અને પછી છોડી દઈએ તો એ પોતાની મૂળ સ્થિતિમાં પાછો આવે છે. જો કાનનો બાહ્ય ભાગ કર્ણપલ્લવ વાળી શકાય છે. બરાબર. પછી કાચવસ્ત કાસ્તી એક પ્રકારની કાસ્તી કંકાલ પેશી પણ છે. તે સાંધાના ભાગે અસ્થિઓની સપાટીને લીસી બનાવે છે. કાસ્તી છે, જ્યાં સાંધાનો ભાગ હોય ત્યાં અસ્થિઓની પેશીને લીસી બનાવે, એટલે કે આ સાંધાનો ભાગ છે તો આ જે આ કાસ્તી છે આ અને આ બાજુ એ લીસી બનાવે છે. એટલે આ બંને હાડકાં આ કાસ્તીને કારણે સહેલાઈથી શું થઈ શકે છે, એકબીજા ઉપર સરકી શકે છે. બરાબર. એટલે જેને કારણે આપણે હાથને વાળી શકીએ છીએ કે પગને વાળી શકીએ છીએ. એ લીસી બનાવે છે આ સપાટીને, આ જોડાણવાળી સપાટીને એ લીસી બનાવે છે. પછી હવે તંતુઘટક પેશીની વાત કરીએ. સ્થાન તે ત્વચા અને સ્નાયુ પેશીની વચ્ચે રુધિરવાહિનીઓ અને ચેતાઓની ફરતે તેમજ અસ્થિ મજ્જામાં આવેલું હોય છે. આ જે તંતુઘટક પેશી છે આ જગ્યાએ આપણને જોવા મળે. ત્વચા અને સ્નાયુ પેશીની વચ્ચે જોવા મળે, રુધિરવાહિનીઓ અને ચેતાઓની ફરતે જોવા મળે અને અસ્થિ મજ્જામાં પણ આવેલું હોય છે. રચના તો આંતરકોષીય આધારકમાં જાલાકાર કોલાજન તંતુઓ આવેલા હોય છે. એટલે કે જાળી આકારના તંતુઓ આપણને જોવા મળે છે. જાળાકારમાં જાળી જેવો આકાર બનાવે છે અને એમાં આ તંતુઓ ગોઠવાયેલા હોય છે. આધારકમાં કોષીય ઘટકો તરીકે તંતુકોષ, બૃહદ કોષ અને માસ્ટકોષ જોવા મળે છે. જો અહીંયા આકૃતિ આપી છે તમને ખબર પડશે. આ બૃહદ કોષ કહો છે તો આ કોષને બૃહદ કોષ કહેવાય. માસ્ટકોષ તો આ માસ્ટકોષ છે. પછી આ તંતુકોષ છે અહીંયા આગળ. કોલાજન તંતુ તો આ જે ભાગ છે ભૂરો એ કોલાજન તંતુ છે. જાલાકાર તંતુઓ આ જે જાળી જેવા જે ભાગો છે જાલાકાર તંતુઓ છે. બરાબર. આ રીતે જાળી જેવો જે આકાર દેખાય છે લાલ. હવે આપણે એના કાર્યની વાત કરીએ તો તે અંગોને અંદરની ખાલી જગ્યાને ભરે છે. અંગોની અંદર જે ખાલી જગ્યા હોય એને ભરવાનું કામ કરે છે. આંતરિક અંગોને આધાર આપવાનું કામ કરે છે અને પેશીઓના સમારકામમાં પણ મદદરૂપ થાય છે. પેશીઓનું સમારકામ એટલે કે પેશીમાં જે કોષો મૃત પામ્યા હોય એની જગ્યાએ નવા કોષોને ઉત્પન્ન કરવાનું અથવા તે જે નવા કોષો ઉત્પન્ન થતા હોય ત્યારે એને મદદરૂપ થાય છે. હવે આપણે મેદપૂર્ણ પેશી વિશે જોઈએ. મેદ એટલે કે આમ તો સામાન્ય રીતે આપણે કહીએ છીએ મેદ એટલે મોટાપણું, જાડાપણું. તો આ જે મેદપૂર્ણ પેશી છે આપણને કઈ જગ્યાએ જોવા મળે? સ્થાન તો ત્વચાની નીચે આંતરિક અંગોની વચ્ચે જોવા મળે. ત્વચાની નીચે જોવા મળે અને આંતરિક જે અંગો છે અંદર શરીરની અંદર આવેલા જે અંગો છે એમની વચ્ચે પણ જોવા મળે છે. મેદ એટલે કે ચરબીનો સંગ્રહ કરતી પેશી છે અને કારણ કે આ પેશીના કોષો ચરબીના ગોલકોથી ભરેલા હોય છે. અહીંયા તમને આ કોષ કેન્દ્ર આપેલું છે. આ મેદ બિંદુ છે એટલે કે આપણે સમજી શકીએ કે આ ચરબીયુક્ત ભાગ છે. તો એનું કાર્ય શું છે? તો ઉષ્મા નિયમનનું કાર્ય કરે છે. ઉષ્મા નિયમન એટલે કે આપણા શરીરમાં જે શરીરની ગરમી છે એ ગરમીને જાળવવાનું કામ કરે છે. શરીરની ગરમી જાળવી રાખે છે. એટલે કે એને બહુ વધારે પડતી વધવા દેતી નથી કે વધારે પડતી ઓછી થવા દેતી નથી. અહીંયા એક પ્રશ્ન છે કે સ્નાયુ પેશીના સામાન્ય લક્ષણો જણાવો અને સ્નાયુ પેશીના પ્રકાર પણ લખો. તો લક્ષણોમાં સ્નાયુ પેશી આ પેશી લાંબા કોષોની બનેલી હોય છે. તે સ્નાયુ તંતુ કહે છે, જેને આપણે સ્નાયુ તંતુ કહીએ છીએ. લાંબા કોષો જે હોય એને સ્નાયુ તંતુ કહેવાય. સ્નાયુ તંતુમાં વિશિષ્ટ પ્રકારનું સંકોચન ઓક્ટિન અને માયોસિન આવેલું હોય છે. તેના કારણે સંકોચન અને સ્થિતિલન અનુભવાય છે. સ્નાયુ પેશીને કારણે જે આપણે હાથ પગને વાળી શકીએ છીએ. બરાબર. હાથને આપણે સહેલાઈથી વાળી શકીએ છીએ. આથી આ પેશી આપણા શરીરમાં હલનચલન કે પ્રચલન માટે જવાબદાર છે. એના પ્રકારોમાં તો રેખિત સ્નાયુ પેશી, અરેખિત સ્નાયુ પેશી અને રુધ સ્નાયુ પેશી છે. રેખિત એટલે એમાં રેખાઓ જોવા મળે, અરેખિતમાં રેખાઓ જોવા મળતી નથી. રુધ સ્નાયુ પેશી જે હોય એ હૃદય સંબંધિત સ્નાયુ પેશી છે. હૃદયમાં આવેલી સ્નાયુ પેશી છે. ત્રણે ત્રણ સ્નાયુ પેશીને આપણે સમજી લઈએ. પહેલાં પહેલું છે રેખિત સ્નાયુ પેશી. તો રેખિત સ્નાયુ પેશી સ્નાયુબંધ વડે કંકાલ સાથે જોડાણ ધરાવે છે અને શારીરિક ગતિશીલતા પ્રાપ્ત કરવામાં મદદરૂપ થાય છે. તેથી તેને કંકાલ સ્નાયુ પેશી પણ કહે છે.
આ સ્નાયુ પેશીનું હલનચલન પ્રાણીની ઈચ્છા શક્તિને આધારિત છે, એટલે કે પ્રાણીની ઈચ્છા અનુસાર થાય છે એનું હલનચલન, અને જરૂરિયાત પ્રમાણે ગતિ કરાવી શકતા હોવાથી તેને ઐચ્છિક સ્નાયુ પેશી પણ કહેવાય. આપણી ઈચ્છા અનુસાર આ કાર્ય કરતી હોય છે આ સ્નાયુ પેશી માટે એને ઐચ્છિક સ્નાયુ પેશી કહેવાય. જેમ કે હાથ પગમાં આવેલી સ્નાયુ પેશી, આપણી ઈચ્છા મુજબ હાથને વાળી શકીએ, આપણી ઈચ્છા મુજબ આપણે પગથી ચાલી શકીએ અથવા તો પગને વાળી શકીએ છીએ, માટે એને આપણે ઐચ્છિક સ્નાયુ પેશી પણ કહીએ છીએ. સૂક્ષ્મદર્શક યંત્રમાં જોવામાં આવે તો આ સ્નાયુઓના એકાંતરે ઘેરી અને ઝાંખી આડી પટ્ટીઓ જોવા મળે છે, એટલે કે રેખાઓ જોવા મળે છે, તેથી તેને રેખી સ્નાયુ પેશી કહેવામાં આવે છે. હવે એનું સ્થાન તો તે ઉપાંગો એટલે કે આપણા હાથ પગ, શરીર દિવાલ, જીભ, કંઠનળીમાં જોવા મળે છે. સ્નાયુતંતુ તે પેશીના તંતુઓ લાંબા, નળાકાર, અશાખિત અને બહુકોષકેન્દ્રી હોય છે. જો સૂક્ષ્મદર્શક યંત્રમાં આપણને સ્નાયુ પેશી આ રીતે જોવા મળે, એમાં રેખાઓ જોવા મળે છે આપણને આ રીતે આડી એ જે આડી રેખાઓ જોવા મળે છે આ રીતે, એને કારણે આપણે એને રેખી સ્નાયુ પેશી કહીએ છીએ. હવે આપણે અરેખી સ્નાયુ પેશી કહીએ, જેમ કે સરળ સ્નાયુ પેશી તરીકે પણ ઓળખાય છે, અથવા એમાં રેખાઓ આપણને જોવા મળતી નથી. આમાં આપણને રેખાઓ જોવા મળતી નથી. આંખની કીકી સ્થાન તો આંખની કીકી મૂત્રવાહિની, ફેફસાની શ્વાસવાહિનીઓમાં, અન્નળી અને રુધિરવાહિની દિવાલોમાં આપણને આ જોવા મળે છે. લક્ષણો તો પેશીની સંરચના બીજા સ્નાયુ કરતાં સરળ હોવાથી તેને સરળ સ્નાયુ પેશી કહેવામાં આવે છે. અરેખી સ્નાયુ પેશીના સ્નાયુતંતુઓ અથવા તો કોષો કેવા હોય? ત્રાકાકાર હોય, એક કોષી હોય, ચપટા હોય, છેડેથી સાંકડા હોય અને મધ્યમાં પહોળા હોય. સ્નાયુતંતુઓ એક કોષ કેન્દ્રી હોય છે, એક જ કોષ કેન્દ્રમાં આવેલું હોય છે. તેમાં આછા અને ઘેરા રંગના આડા પટ્ટા જોવા મળતા નથી, માટે એને આપણે અરેખી સ્નાયુ પેશી કહીએ છીએ. અન્નળીમાં ખોરાકનું વહન કે રુધિરવાહિનીમાં જે રુધિર પ્રવાહ છે એ અનૈચ્છિક રીતે થાય છે, એટલે કે આપણે અન્નળીમાં ખોરાકનું વહન છે આપણી ઈચ્છા અનુસાર થતું નથી, બરાબર, એની મેળે થાય છે. એ જ પ્રમાણે રુધિરનું વહન રુધિરવાહિનીઓમાં જે થાય છે ધમનીમાં કે શિરામાં, તો એ આપણી ઈચ્છા મુજબ થતું નથી, માટે એને આપણે અનૈચ્છિક સ્નાયુ પેશી પણ કહી શકીએ. તે આપણી ઈચ્છા પ્રમાણે પ્રારંભ કે બંધ થતી નથી. અરેખી સ્નાયુ પેશી આવી ગતિ કે વહનશીલતાનું નિયંત્રણ કરે છે, તેથી તેને અનૈચ્છિક સ્નાયુ પેશી પણ આપણે કહીએ છીએ. હવે રુધ સ્નાયુ પેશી વિશે જોઈએ. સ્નાયુ પેશીના 3 પ્રકાર: રેખિત, અરેખિત અને રુધ સ્નાયુ પેશી. એમાં ત્રીજો પ્રકાર રુધ સ્નાયુ પેશી. વ્યાખ્યા તો હૃદયના સ્નાયુઓ જીવન પર્યંત લયબદ્ધ રીતે શિથિલન કરતા રહે છે. આ અનૈચ્છિક પેશીને રુધ સ્નાયુ પેશી કહે છે. હૃદયમાં આપણા જે સ્નાયુઓ આવેલા છે એ સ્નાયુઓ લયબદ્ધ રીતે, એટલે કે એવું કહેવાય કે એકાંતરે, બરાબર, અથવા તો જે સમયને અનુરૂપ અથવા તો સમય પ્રમાણે સતત એનું સંકોચન અને શિથિલન થતું રહેશે, અને એને આપણે અનૈચ્છિક, આ પ્રકારની જે અનૈચ્છિક પેશી છે કે જે આપણી ઈચ્છા અનુસાર કાર્ય કરતી નથી, જેને રુધ સ્નાયુ પેશી કહીએ છીએ, હૃદયમાં આપણને જોવા મળે છે. એના લક્ષણોની વાત કરીએ તો અનૈચ્છિક સ્નાયુ પેશી છે. સ્નાયુતંતુઓ નળાકાર, શાખિત અને એક કોષકેન્દ્રીય હોય છે. તે જીવન પર્યંત લયબદ્ધ રીતે સંકોચન શિથિલન કરે છે. આપણા હૃદયમાં જે સ્નાયુ પેશી આવેલી છે, આપણે જીવીએ ત્યાં સુધી એ સતત પોતાનું કાર્ય કરતી રહે છે, સંકોચન અને શિથિલનનું. વિશેષ કાર્ય તો હૃદયના સ્નાયુઓ જીવન પર્યંત લયબદ્ધ રીતે સંકોચન અને શિથિલન કરતા રહી હૃદયના રુધિર પંપ તરીકેની કામગીરીમાં મદદરૂપ થાય છે. આપણું જે હૃદય છે એ રુધિર પંપનું કાર્ય કરે છે, એટલે કે રુધિરને પમ્પિંગ કરવાનું કાર્ય કરે છે. તો જે રુધિરને પમ્પિંગ કરવાનું કાર્ય છે એમાં આ હૃદયના સ્નાયુ પેશીઓ અથવા તો રુધ સ્નાયુ પેશી મદદરૂપ થાય છે એ કામગીરીમાં. હવે અહીંયા તમને એક ચાર્ટ સ્વરૂપે આપેલું છે કે જુદી જુદી જે સ્નાયુ પેશી છે એમની સંરચનાકીય તુલના કરી છે. રેખી સ્નાયુ પેશી, અરેખી સ્નાયુ પેશી અને રુધ સ્નાયુ પેશી. સ્નાયુતંતુઓ તો અશાખિત અને શાખિત. ગતિશીલતા તો ઐચ્છિક, અનૈચ્છિક, અનૈચ્છિક. ઘેરા અને આછા પટ્ટાઓ તો હાજર, ગેરહાજર, હાજર.
आकार तो लांबा नळाकार, लांबा ત્રાકાકાર, लांबा नळाकार। कोष केंद्रों की संख्या तो बहु कोष केंद्री, एक कोष केंद्री और एक कोष केंद्री। पछी छेल्ले कोष केंद्रना स्थान तो स्नायुतंत्रना परिघ पर, स्नायुतंत्रनी मध्यमा और रुध स्नायुकोषनी मध्यमा। हवे आपणे चेतापेशी विषे जोईए कि जे उर्मिवेगना वहनमां मददरूप थाय छे। चेतापेशी पहेला कई जग्याए जोवा मळे छे, तो मगजमां आपणने जोवा मळे अने करोड़रज्जुमां जोवा मळे। चेताकोषोनी रचना, चेताकोषमां कोष केंद्र अने चेतारस आवेला छे। चेताकोष आना विषे आपणे चेताकोष विषे समजी चूक्या छे आगळना चेप्टरमां। चेताकोषमांथी लांबी अने पातળી शाखाओ निकळे छे। चेतापेशीना कोषो केवा होय छे तो चेतापेशीना जे कोषो छे एने आपणे चेताकोष तरीके ओळखीए छीए। हवे आपणे एनी आकृति जोईए। एमां एना जे अलग अलग भागो छे, पहेलुं अक्षतंतु कोने कहेवाय? तो आ जे वच्चेनो भाग छे, आ अक्षतंतु लखेलुं देखाय छे तमने, आ वच्चेनो भाग एने आपणे अक्षतंतु तरीके ओळखीए छीए। पछी शिखातंतु એટલે ઉપરનો ભાગ, આ શિખાતંતુ તરીકે ઓળખાય છે, જેમાં ખૂબ જ નાની નાની શાખાઓ આવેલી છે। આ તમે આ શાખાઓ જોઈ શકો છો, બરાબર, નાની નાની શાખાઓ। ચેતાકોષની લંબાઈ, તો આ જે ચેતાકોષ છે એની આખી લંબાઈ આપણે જોઈએ તો એ કેટલી મળે આપણને? 1 મીટરની લંબાઈ ધરાવે છે। 1 મીટર એટલે કે લગભગ 3 ફૂટ કહેવાય। ચેતાનું નિર્માણ, તો ઘણા ચેતાકોષના ચેતાતંતુઓ સંયોજક પેશી દ્વારા સંકળાઈને ચેતાનું નિર્માણ કરે છે। સંયોજક પેશીથી સંકળાઈને જે ચેતાકોષના ચેતાતંતુઓ છે અથવા તો અક્ષતંતુઓ છે તે ચેતાઓનું નિર્માણ કરે છે। ઉપરની તરફ શિખાતંતુ, આ જે ભાગો છે એ શિખાતંતુ છે, બરાબર, અહીંયા આવેલા। અને નીચેની તરફના જે ભાગો છે જેને આપણે ચેતાંતો કહીએ છીએ, આ ભાગ જે છે એને ચેતાંતો કહેવામાં આવે છે। હવે એનું કાર્ય જોઈએ। ચેતાપેશીના કોષો ખૂબ જ ત્વરિત ઉત્તેજિત થઈ આ ઉત્તેજનાને ખૂબ ઝડપથી શરીરમાં એક જગ્યાથી બીજી જગ્યાએ વહન કરે છે, એટલે ઉર્મિવેગના વહનમાં મદદરૂપ છે। ઉર્મિવેગનું વહન કરે છે, બીજા અર્થમાં સંદેશાનું વહન કરવાનું કાર્ય કરે છે। હવે મિત્રો ચેતા અને સ્નાયુ પેશી કાર્યાત્મક જે સંયોજનની વાત કરેલી છે અહીંયા મહત્વ વિશે, બરાબર। તો ચેતાના ઉર્મિવેગ આપણને ઈચ્છાનુસાર આપણા સ્નાયુઓના હલનચલનમાં મદદરૂપ થાય છે। સ્નાયુઓના હલનચલન અંગને ગતિશીલતા આપે છે। જેમ કે આપણો હાથ કોઈ ગરમ વસ્તુને અડકે કે તરત આપણે હાથ પાછો લઈએ છીએ તો એ ઉર્મિવેગના વહનને કારણે છે, અથવા તો આ જે ચેતાઓ છે એના કારણે છે બને છે। સામાન્ય રીતે બધા જ સજીવોમાં ચેતા અને સ્નાયુ પેશીનું કાર્યાત્મક સંયોજન છે, એટલે કે ચેતા અને સ્નાયુ પેશી બંને સાથે મળીને જ કામ કરતા હોય છે। જે સંદેશો આવે એ સંદેશાના પ્રમાણે, એટલે કે એવું કહેવાય કે એ સંદેશો અંગ તરફથી સીધો જાય છે મગજ કે કરોડરજ્જુ પાસે, અને મગજ કે કરોડરજ્જુથી એ જે તે અંગને પાછો સંદેશો મોકલવામાં આવે કે એ પ્રમાણે એ કાર્ય કરે છે। આ સંયોજન ઉત્તેજનાને અનુલક્ષીને પ્રાણીઓને ઝડપી ગતિશીલતા આપે છે। હવે આપણે અમુક તફાવત છે, જેમ કે વર્ધનશીલ પેશી અને સ્થાયી પેશી વિશે। આનો તમે સ્ક્રીનશોટ લઈને તમે તફાવત લખી શકો અથવા તો સમજી શકો, બરાબર, તમારે લખવા માટેના જ છે આ। ત્યારબાદ બીજો તફાવત છે જલવાહક પેશી અને અન્વાહક પેશી વિશે। જલવાહક પેશી અને અન્વાહક પેશી, આના તમારે સ્ક્રીનશોટ લઈ લેવાના અને પછી એ પ્રમાણે તમે એના તફાવત યાદ કરી શકો। આ બધું આપણે આગળના જે વિડીયો છે એમાં સમજી ચૂક્યા છીએ, એને અહીંયા તફાવત સ્વરૂપે લખેલું છે। પછી છે અસ્થિ અને કાસ્થિ, અસ્થિ અને કાસ્થિનો તફાવત। જેટલા તફાવત છે 4 તફાવતના તમારે સ્ક્રીનશોટ લઈ લેવાના અને એ પ્રમાણે લખવાના, અથવા તો એ પ્રમાણે તમે એને યાદ કરી શકો, લખીને યાદ કરી શકો। છેલ્લો જે તફાવત છે રેખિત સ્નાયુ અને અરેખિત સ્નાયુનો।
આપણને ખબર છે રેખીય સ્નાયુમાં રેખાઓ જોવા મળે, અરેખીય સ્નાયુમાં રેખાઓ જોવા મળતી નથી. રેખીય સ્નાયુના કોષો લાંબા અને નળાકાર, અરેખીય સ્નાયુના કોષો લાંબા અને ત્રાકાકાર હોય છે. સ્ક્રીનશોટ લઈને તમારે આ રીતે એને લખવાના રહેશે. અહીંયા આપણે આપણો આ વિડીયો પૂરો કરીએ છીએ અને પ્રકરણ પણ આપણું પૂરું થાય છે.